اسٹوری کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے دو امورٹلز چیس کھیل رہے ہوتے ہیں۔ امورٹل یہ بتاتا ہے کہ اسے آرام کرنے کا سمے ہی نہیں ملتا۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے کسی سے وعدہ کیا تھا جو بھی ایک اسپیشل اگربتی جلائے گا مجھے اسے اپنا اسٹوڈنٹ بنانا ہوگا، پر 3 سال سے جب بھی کوئی وہ اگربتی جلاتا ہے اسے بہت جلد بجھا دیتا ہے، اور میں جب بھی وہاں جاتا ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ان 3 سالوں میں 13ویں دفعہ پھر سے کوئی اگربتی جلاتا ہے۔ لی کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کون میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ دوسری طرف آج پر دکھایا جاتا ہے جو اگربتی جلا رہا ہوتا ہے وہ ہمارا ہیرو بائے ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے اس بار مجھے اس کا سامنا کرنا ہوگا، ہر بار میں بھاگ جاتا ہوں۔ یہ ریچول ہی اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ بائے پر آسمان سے بجلی گر رہی ہوتی ہے، ولیجرز پرے کر رہے ہوتے ہیں اور بائے کو کہتے ہیں کہ یہ لڑکا کتنا بے وقوف ہے۔ تب بوڑھا ایلڈر کہتا ہے تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، بائے ہماری فیملی کی طرح ہے۔ دوسری طرف بائے کو لگتا ہے کہ وہ اس بار بھی فیل ہو گیا ہے، بٹ اسے لی کہتا ہے کہ یہ اگربتی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ بائے کہتا ہے کہ میں آپ کا 3 سال سے ویٹ کر رہا ہوں۔ لی کہتا ہے کہ تم جیسا ڈرپوک لڑکا یہ اگربتی کیوں جلا رہا ہے، اور جب بھی میں آتا ہوں تو تم بھاگ جاتے ہو۔ بائے کہتا ہے کہ میری پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد یہ ولیجرز ہی میری فیملی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اگربتی جلانے سے آپ مجھے اپنا اسٹوڈنٹ بنا لو گے، تو ولیجرز مجھے کہتے ہیں کہ بائے تم ہم سب کو چھوڑ کے نہ جاؤ۔ لی جب بائے کی یہ بات سنتا ہے تو سوچتا ہے بائے اتنی ینگ ایج میں بھی دوسروں کی کیئر کرتا ہے۔ بائے کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنا اسٹوڈنٹ بنا لو، میں بھی آپ کی طرح امورٹل بننا چاہتا ہوں۔ بائے کہتا ہے جانے سے پہلے مجھے ولیجرز کو گڈ بائے کہنا ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بٹ دوسری طرف ولیجرز کی سچویشن یہ نہیں ہوتی، وہ بائے کے جانے پر پارٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ بائے جاتے ہوئے کہتا ہے میں واپس ضرور آؤں گا۔ لی بائے کو امورٹل سیکٹر میں لے کر جاتا ہے تاکہ بائے وہاں ٹریننگ کر سکے۔ بائے کو زینگ نام کا شیف ویلکم کرتا ہے، فائر کچن میں تمہارا سواگت ہے۔ تب وہاں ایک لڑکا آتا ہے، اس کا نام باؤ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بائے رشوت دے کر فائر کچن میں آیا ہے۔ باؤ 7 سال سے فائر کچن میں آنے کے لیے اسپرٹ سٹون جمع کر رہا ہے۔ باؤ سمجھتا ہے کہ بائے نے اس کی جگہ لے لی ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے۔ تب زینگ اپنے واٹر میجک سے بائے کو بچا لیتا ہے اور باؤ سے کہتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو، تم 2nd لیول کلٹیویٹر ہو۔ باؤ نہیں سنتا اور بائے پر چیلنج میجک کاسٹ کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب ٹائم آئے گا ہم میں سے کوئی ایک ہی زندہ رہے گا۔ باؤ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ زینگ کہتا ہے کہ تم ڈرو مت، جب تک تم اس سے فائٹ نہیں کرتے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر زینگ بائے کو بتاتا ہے فائر کچن اپر لیول ایلڈرز کے لیے کھانا بناتا ہے اور سارے انگریڈینٹس ہائی اسپرچل پاور کے ہیں جو ٹریننگ میں مدد کرتے ہیں۔ بائے فائر کچن کا 9th ممبر ہے، اس لیے اسے ڈیوائن انسٹرومنٹ سلیکشن سرمنی کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے پاورفل ویپنز دیے جائیں گے، بٹ وہ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کھانے کے برتن ہوتے ہیں۔ بائے کہہ رہا ہوتا ہے کیا یہ سب ضروری ہے؟ زینگ اسے کہتا ہے کہ ہر فائر کچن ممبر کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ بائے کو ایک برتن ملتا ہے۔ بائے کہتا ہے کیا یہ چلے گا؟ سب ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹرٹل شیل کی طرح لگ رہا ہوتا ہے۔ زینگ اسے بتاتا ہے کہ 10 کلٹیویشن لیولز ہوتے ہیں، جتنا زیادہ تمہارا لیول ہوگا اتنی ٹیکنیک تم ماسٹر کر سکو گے۔ ان لیولز کو کمپلیٹ کرنے کو کلٹیویشن کہتے ہیں۔ جب ان 10 لیولز کو کلٹیویٹ کر لو اس کے بعد فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لیول تک پہنچ جاؤ گے، بٹ فائر کچن میں لیول 3 تک ہی کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہائر لیول کے لیے آؤٹر سیکٹر میں جانا ہوگا، بٹ اس سب میں بہت ٹائم لگے گا۔ بائے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے اسٹرانگ بننا ہوگا تاکہ وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکے۔ بائے کو ٹریننگ کرتے ہوئے مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تب اسے آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ باؤ ہے، بٹ جب وہ کچن میں دیکھتا ہے تو سارے ممبرز کھانے کو ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے آج ان کا آخری دن ہو۔ باہر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایکچولی باؤ باہر ہی ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ہمیشہ کچن میں نہیں رہ سکتے، جب تم باہر آؤ گے تو تمہیں میں ختم کر دوں گا۔ کچن میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بھائی کہہ رہا ہوتا ہے میں اور نہیں کھا سکتا، اور کہتا ہے کہ میں پرومس کرتا ہوں میں اس سب کا کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ بٹ زینگ کہتا ہے کہ بھائی تمہارے لیے یہ اچھا ہے کیونکہ اس سے تمہاری باڈی پیوریفائی ہو جائے گی۔ تب بائی کی باڈی ہیٹ اپ ہونے لگتی ہے۔ اگلے سین میں صبح ہوتی ہے اور اب جب بائی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے تو اسے باڈی میں درد نہیں ہوتا۔ بائی اس اسپرچول انرجی کو فیل کر سکتا ہے جو اس کی باڈی میں سرکولیٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح کچھ ٹائم بعد اب بائی اور بھی زیادہ اسپرچول انرجی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بائی کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، وہ جیسے ہی رائس کو اپنے برتن میں ڈالتا ہے رائس گلو کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فائر کچن کے ممبرز اسے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں بہت سمے سے نہیں دیکھا۔ بائی کہتا ہے کہ میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ زینگ بھی بائی سے امپریس ہو جاتا ہے کہ بائی نے اتنی جلدی 1st لیول کلٹیویٹ کر لیا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ یہ گلوئنگ رائس کھانے سے جلدی ہو گیا۔ سب ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ گلوئنگ رائس جیسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی آئٹم گلو نہیں کرتا جب تک وہ ریفائن نہ ہو۔ اور بائی تم جس لیول پر ہو ریفائن کرنا تو امپوسیبل ہے، بٹ تم ریفائن کرنا سیکھ جاؤ گے۔ زینگ بائی کو بتاتا ہے کہ 3 طرح کی ریفائننگ ہوتی ہے۔ ویپن ریفائننگ ویپن کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، پوشن ریفائننگ ان کے فارمولا کو امپروو کرنے کے لیے، اور آخری اسپرچول ریفائننگ۔ یہ بہت ریئر اسکل ہے جو کم ہی لوگ کر پاتے ہیں۔
स्पिरिचुअल रिफाइनिंग के लिए लाइफ एनर्जी को एक आइटम में डाला जाता है और इससे आइटम ग्लो करने लगती है और जितनी बार रिफाइन करोगे इसकी पावर बढ़ जाएगी। रात को बाय सोच रहा होता है क्या उसका राइस स्पिरिट रिफाइन है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वो लकी है और डिसाइड करता है कि वो इसे टेस्ट करेगा और किसी को नहीं बताएगा कि उसके पास ऐसा डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी तरफ बाव बाय का वेट कर रहा होता है। बाय कहता है कि बाव लेवल 2 कल्टीवेटर है और वो कहता है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मुझे छुपना ना पड़े। बाय एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तब वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसने अपनी सोर्ड को 2 दफा स्पिरिट रिफाइन कर लिया है, बट उसके बाद उसका बर्तन हवा में उड़ने लगता है और बाय में से कोई चीज उस बर्तन में चली जाती है। बाय डर जाता है जब वो देखता है कि उसके कुछ बाल सफेद हो गए हैं। बाय को समझ आ जाती है कि स्पिरिट रिफाइनिंग से उसकी लाइफ कम हो रही है। बाय ने अपनी सारी लाइफ कोशिश की कि वो लंबी जिंदगी जिए। वो अपने मैजिकल बर्तन से कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। तब बाय को पता चलता है कि वो इस मैजिकल बर्तन को एब्जॉर्ब कर सकता है और जब चाहे समन कर सकता है। जैंग बाय को बाहर बुला रहा होता है। बाय कहता है कि ये बाव की गलती है जिसकी वजह से मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही मैं स्पिरिट रिफाइनिंग कर सका और अब इसकी वजह से मेरी लाइफ कम हो गई है। बाय को गुस्सा आ जाता है और वो बाव को फाइट के लिए बुलाता है। तब कोई उसे बताता है कि बाव को काफी समय से नहीं देखा गया और हो सकता है कि उसने हार मान ली हो। तब बाय खुद से कहता है कि उसने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जाया कर दिया, किस लिए। तब एक मेंबर उसे बताता है कि एक कंपटीशन है, अगर तुम वो जीत लो तो 1 साल लाइफ का प्राइज में मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाय टाउन जाता है कंपटीशन के लिए जरूरी सामान खरीदने, बट बाय के पास पैसे कम होते हैं। तब वहाँ बाव आ जाता है। बाव कहता है कि आज तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं है। बाय बताता है कि मैं कब से रेडी हूँ। बाय जब बाव के साथ 2 आदमी देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। बाव उसका पीछा करता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के दूसरे मेंबर्स बाय को ढूंढ रहे होते हैं। तब बाव के साथ जो आदमी होते हैं उनमें से एक आ जाता है। वो कहता है कि मैं सुपरविजन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं बाय और बाव की फाइट देखने आया हूँ ताकि कोई चीटिंग ना हो। जैंग कहता है कि मैं इसको संभाल लूंगा। दूसरी तरफ बाव बाय पर अटैक करता है, बट बाय इजीली अपनी स्पिरिट रिफाइंड सोर्ड से इसे रोक लेता है। जैंग भी सुपरवाइजर से फाइट कर रहा होता है। ये दोनों इक्वली पावरफुल हैं क्योंकि ये दोनों लेवल 3 कल्टीवेटर हैं। तब वो रुक जाते हैं जब उन्हें दूसरा सुपरवाइजर बताता है कि उन दोनों में से कोई एक हार गया है। जैंग समझता है कि बाय बाव से हार गया है। सुपरवाइजर कहता है कि फायर किचन मेंबर्स को ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए था, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय जीत गया होता है। बाय उसको मार रहा होता है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ का 1 साल कम हो गया। अब बाव हार गया है तो बाय पर से स्पेल हट जाता है। बाय कहता है कि अगर मेरी लाइफ का 1 साल मुझे वापस ना मिला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुपरवाइजर भी शॉक होता है कि न्यू स्टूडेंट ने पावरफुल बाव को हरा दिया। बाव सबको बताता है कि बाय ने लेवल 3 कल्टीवेट कर लिया है। तब एक अनाउंसमेंट होती है, जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है आउटर सेक्टर में जाने के लिए, लेकिन कंपटीशन टफ है क्योंकि सिर्फ टॉप 3 ही आउटर सेक्टर में जा सकते हैं। जैंग बताता है कि फायर किचन ने कभी भी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। बाय कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है कि विलेजर्स कह रहे होते हैं फायर किचन में इतनी खामोशी क्यों है। एक ग्रुप कहता है कि टॉप स्पॉट तो हमारा ही है, बट सब सरप्राइज हो जाते हैं जब हाउ फैमिली आती है। एक पिंक लड़की कैरेज से बाहर आती है, बट सब भाग जाते हैं क्योंकि उनको ये बात ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि फायर किचन हिस्सा ले रहा है। बाय सरप्राइज होता है क्योंकि इतने लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाय जैंग से कहता है कि जैसा प्लान किया था वही करेंगे। जैंग कहता है ठीक है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स का प्लान टॉप 3 स्पॉट लेने का होता है, बट उन्हें पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। बट बाय का प्लान सुनकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। बाय कहता है कि हम वेट करेंगे क्योंकि हाई कंपटीशन होगा तो शुरू की फाइट्स इंटेंस होंगी। बाय चाहता है कि वो वेट करें ताकि सब फाइट करके थक जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बट उन्होंने सोचा नहीं था कि कंपटीशन इतना हार्ड होगा। ग्रुप के बाकी मेंबर्स फाइट में हिस्सा लेते हैं ताकि बाय आगे निकल सके। जितना ऊपर जाओगे मैजिक की वजह से हिलना भी मुश्किल हो जाएगा, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय इजीली भाग रहा होता है। दूसरे फायर किचन के मेंबर्स भी माउंटेन टॉप जा रहे होते हैं। उन्हें सुपरवाइजर चैंग नजर आता है। चैंग को शक हो रहा है क्योंकि फायर किचन कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, जबकि फायर किचन को पैसों की कमी नहीं है। बट चैंग एक ट्रैप में फंस जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बाय एक खतरनाक जगह पर रुक जाता है। उसे याद आता है कि जैंग ने बताया था फाइनल राउंड में 5 पिलर होंगे जो हवा में फ्लोट कर रहे होंगे और उन्हें एक खास ऑर्डर में क्लाइंब करने से दूसरी तरफ पहुंच जाओगे। जैंग कहता है कि ये राउंड इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम गिर भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बट बाय फिर भी डर रहा होता है। वो इनको एक ऑर्डर में कंप्लीट करता है। फाइनली सिर्फ एक पीस रह जाता है। बाय जंप करता है और मुश्किल से पहुंच जाता है, बट बैलेंस न होने की वजह से लटक जाता है। एक बर्ड वेट बैलेंस करने में हेल्प करता है, बट जब बर्ड उठता है तो बाय नीचे गिर जाता है।
بائی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے اور اس نے کمپٹیشن پورا کر لیا ہے۔ تب تھوڑی دیر بعد باقی کے ممبرز بھی آ جاتے ہیں۔ زینگ بتاتا ہے کہ ایک بار یہ گیٹ کراس کر لیا تو ہم آؤٹر سیکٹر اسٹوڈنٹس بن جائیں گے اور یہ مورٹل بننے کا پہلا بڑا قدم ہوگا۔ 2 اور پارٹیسپینٹس آتے ہیں بٹ اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لیٹ ہو گئے، بٹ بائی سب کو سرپرائز کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا گروپ ابھی آؤٹر سیکٹر میں جانے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ بائی کہتا ہے کہ میں اپنے فائر کچن کے بھائیوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، بٹ فائر کچن کے ممبرز نے کمپٹیشن کے لیے بہت سیکریفائس کیا ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ بائی کہتا ہے یہ دیکھو میرا بھائی بھوک سے کتنا پتلا ہو گیا ہے، اور زینگ بھی اس کے اس ڈرامے میں ساتھ دیتا ہے اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ وہ 200 اسپرٹ سٹون کا ایکسپورٹ سیل کر دے گا۔ بائی ایموشنل اسپیچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسپورٹ لے جاؤ تاکہ امورٹل بن سکو۔ ان میں سے ایک سوچ رہا ہوتا ہے اگر میں امورٹل بن گیا تو اسپرٹ سٹون کا کیا کرنا ہے، اور اپنی ساری سیونگ بائی کو دے دیتا ہے۔ بٹ گیٹ سپروائزر اس سب کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ رولز توڑ رہے ہو۔ بٹ جب بائی پوچھتا ہے کہ کون سا رول توڑا ہے تو وہ شانت ہو جاتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ مجھے سارے رولز پتا ہیں، اور ایک ایک کر کے سارے رولز بتانے لگتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گھنٹے گزر جاتے ہیں اور بائی رولز بتا رہا ہوتا ہے اور پورے 336 رول بتا دیتا ہے۔ اب جب کوئی رول نہیں توڑا تو بائی پھر سے سپورٹ بیچنے لگتا ہے۔ وہ باقی 2 سپورٹس کی بھی بولی لگاتا ہے، سب بڑی بڑی بولی لگا رہے ہوتے ہیں، 300 سٹونز، 400 سٹونز، بٹ پنک لڑکی جو ہاؤ فیملی سے ہوتی ہے 10 گنا بولی لگاتی ہے۔ بائی شوق ہو جاتا ہے اور اس کی آفر ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ وہ لڑکی دوسری آؤٹر سیکٹر اسٹوڈنٹ بن جاتی ہے۔ تب وہاں چینگ آتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، بٹ گیٹ سپروائزر کہتا ہے بائی نے کوئی رول نہیں توڑا، ہاں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے، اور اگر کسی کو پرابلم ہے تو لا انفورسمنٹ ہال چلو۔ بائی کی ٹیم کو لگتا ہے کہ وہ کوئی رول نہیں توڑ رہے، بٹ چینگ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ بائی کو اٹھا کر گیٹ کی طرف پھینک دیتا ہے تاکہ بائی آؤٹر سیکٹر میں چلا جائے۔ بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بائی کی جگہ چینگ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ ایکچولی بائی کے برتن نے اسے بچا لیا تھا۔ چینگ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے، بٹ سپروائزر بتاتا ہے کہ جو ایک دفعہ دوسری طرف چلا جائے واپس نہیں آ سکتا۔ تب وہ پنک لڑکی جس کا نام مے ہوتا ہے بائی کو تھینکس کہتی ہے۔ ایک ممبر بتاتا ہے کہ ان کے پاس 10,000 سے زیادہ اسپرٹ سٹونز ہیں، وہ ان سے چیزیں بائی کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بائی کہتا ہے کہ اسے لانگجیوٹی پل چاہیے۔ تب ایک فورس انہیں ایک ایک کر کے اوپر کھینچ لیتی ہے۔ کوئی بولتا ہے کہ انہیں پھر بھی آؤٹر سیکٹر ڈسائپل بنایا جائے گا۔ لی بائی کو کہتا ہے کہ اگر تم محنت نہیں کرو گے تو تمہیں میں واپس ولیج بھیج دوں گا۔ تب یونفے نام کا اسٹوڈنٹ بائی کو ویلکم کرتا ہے۔ بائی کو جب نیو کلوتھز دیے جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر امپریس ہو جاتا ہے کہ آؤٹر سیکٹر اسٹوڈنٹس کو اتنا اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یونفے بائی سے کہتا ہے اس نے لی کو اتنے غصے میں پہلی بار دیکھا ہے، تم نے ضرور کوئی رول توڑا ہوگا۔ بائی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یونفے کہتا ہے کہ اب تمہیں اچھے سے بیہیو کرنا چاہیے کیونکہ وہ اب آؤٹر سیکٹر اسٹوڈنٹ ہے۔ چیف لی ایک اپوتھیکیری ہیں۔ اپوتھیکیریز مینلی میڈیسن میں کلٹیویٹ کرتے ہیں، اور 4 مین سیکٹرز میں جتنے بھی چیف ہیں سب انہیں بیسٹ چیف مانتے ہیں۔ بائی امپریس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لانگجیوٹی پل کلٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یونفے کہتا ہے کہ اگر تم محنت کرو گے تو لانگجیوٹی پل جس سے 1 سال لائف انکریز ہو سکتی ہے تمہارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ یونفے بائی کو اسکرپٹ پیویلین میں لے کر جاتا ہے اور یہ فائر کچن سے کئی گنا بڑا ہے۔ یونفے اسے بتاتا ہے کہ بگینرز کو پہلے بیسک پلانٹس کی نالج ہونی چاہیے اور پھر اسے 10 مونومنٹ ایگزام پاس کرنے ہوں گے، تب جا کر وہ نیکسٹ لیول پر موو کر سکتا ہے۔ بائی اوپر پڑے اسکرولز کا پوچھتا ہے۔ یونفے کہتا ہے کہ وہ سیکرٹ اسکرولز ہیں اور ان میں انفارمیشن انکمپلیٹ ہے، اس لیے انہیں کوئی یوز نہیں کرتا۔ کچھ دن بعد لائبریری میں ایک بندہ غصے میں ہوتا ہے، اسے جو اسکرول چاہیے نہیں مل رہا اور وہاں کام کرنے والے کو بھی یاد نہیں ہے کہ کہاں رکھا ہے۔ بائی اسے بتاتا ہے کہ وہ اسکرول کہاں رکھا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، سب بائی سے امپریس ہو جاتے ہیں اور اس سے اسکرولز کی لوکیشن پوچھنے لگتے ہیں۔ یونفے کو بلیو نہیں ہو رہا کیونکہ بائی کو آئے ہوئے کچھ ہی ہفتے ہوئے ہیں اور وہ اتنا سب کیسے جانتا ہے۔ بائی ایک اسکرول کی کاپی مانگتا ہے۔ ورکر شوق ہو جاتا ہے۔ بائی انڈائنگ اسکن پریکٹس کرنا چاہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسکرول انکمپلیٹ ہے، بٹ جتنا نالج ہے اسے بھی پریکٹس کرنا بہت ٹف ہے۔ بائی کو ایسا درد ہوگا جیسے اس کی کوئی ہڈیاں توڑا ہو اور اسے بہت بھوک لگے گی، لیکن بائی سب کے لیے ریڈی ہے۔ صبح بائی ہربس کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ چینگ اسے دیکھ لیتا ہے اور اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ بائی اس سے بچ کر بھاگتا ہے، بٹ ایکسیڈنٹلی ایک مونومنٹ میں گھس جاتا ہے جہاں اسٹوڈنٹس ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ بائی کہتا ہے کہ وہ بچ گیا۔ تب اسے بتایا جاتا ہے ٹیسٹ شروع ہونے والا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ چینگ باہر ہی ہوگا اور سوچتا ہے کہ ٹائم پاس کے لیے ٹیسٹ ہی دے دیتا ہوں۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اسے ایک سمبل ڈرا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ایک اور مونومنٹ میں سب زو کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بائی جیسے ہی ایک سمبل ڈرا کرتا ہے ایگزام شروع ہو جاتا ہے۔ بائی کو بتایا جاتا ہے اسے ان پلانٹ پیسز کو کریکٹلی جوڑنا ہوگا جیسے وہ اوریجنلی تھے، اور ایک ٹائم لمٹ میں جتنے پلانٹس وہ جوڑے گا انہیں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ بائی کے لیے پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ سارے پلانٹس اسٹڈی کر چکا ہے۔ بائی بہت سارے پلانٹس جوڑ لیتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ ٹائم کم ہے۔ بائی تھک گیا ہے بٹ ہار نہیں مانتا۔
ادھر زو کانفیڈنٹلی اینیمل بونز جوڑ رہی ہوتی ہے اور ٹیسٹ کے بعد باہر آتی ہے۔ سب کا دھیان زو پر ہوتا ہے۔ بائی کو کوئی نکلتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ میں بائی سے کہتی ہے کیا تم بھی زو کو دیکھنے آئے ہو، اور اسے بتاتی ہے کہ جو بھی مونومنٹ کو ون کرتا ہے اس کا سمبل مونومنٹ پر نظر آتا ہے۔ سب ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ زو کا سمبل جو کہ ایک ویس ہے اب لاسٹ مونومنٹ پر نظر آئے گا۔ بائی کو یاد آتا ہے کہ جنفے نے بتایا تھا 10 میں سے 9 مونومنٹ پر زو کا سمبل ہے، اور اگر اس نے 10th مونومنٹ کو بھی ون کر لیا تو یہ وہ کام ہوگا جو کوئی 1000 سال سے نہیں کر پایا۔ اس مونومنٹ پر زو کا سمبل بن جاتا ہے اور سب اناؤنسمنٹ کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو سارے 10 مونومنٹس کو کنکر کر لے تو ایک ڈیوائن کولڈرن کی آواز سنائی دے گی۔ تب سب شوق ہو جاتے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایک مونومنٹ پر ٹرٹل بنا ہوتا ہے۔ بائی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹرٹل کیا ڈرائنگ ہے، جیسے کسی آرٹسٹ نے بنائی ہے۔ تب ایک آدمی جس کا نام جن ہوتا ہے زو کو کنگریچولیشن کرنے آتا ہے، بٹ زو پھر سے مونومنٹ میں چلی جاتی ہے۔ جن سمجھ رہا ہوتا ہے کہ زو اس سے غصہ ہے کیونکہ وہ لیٹ ہو گیا، بٹ وہ دوبارہ ایگزام دے رہی ہوتی ہے۔ جب ایگزام فنش ہوتا ہے تو وہ امپریس ہو جاتی ہے، کسی نے اس کا 7000 کا سکور بیٹ کر دیا تھا، بٹ وہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے ابھی بھی ٹرٹل کا سمبل بنا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ آخر اس ٹرٹل نے کتنے پلانٹ اسمبل کیے ہیں۔ تب بائی مے کو بتاتا ہے اسے 9000 سے زیادہ پلانٹ اسمبل کرنے ہوں گے، اور مے کو شک ہونے لگتا ہے، بٹ بائی بات گما دیتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زو نے 7 دن لگاتار ٹیسٹ دیا بٹ ٹرٹل کو ہرا نہیں پائی۔ سب سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ٹرٹل ضرور کوئی بوڑھا آدمی ہوگا جسے بہت نالج ہے۔ بائی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب انہیں پتہ چلے گا تو یہ میرے فین ہو جائیں گے، بٹ جن کہتا ہے کہ جو بھی اس ٹرٹل کو پکڑ کر لائے گا میں اسے ریوارڈ دوں گا۔ جو بھی ٹرٹل کے بارے میں کچھ اچھا کہتا ہے جن اسے مار رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے اس نے زو کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ میں ٹرٹل کو ڈیفینڈ کرتی ہے بٹ بائی اسے جن سے بچا لیتا ہے۔ میں بتاتی ہے کہ وہ ٹرٹل سے امپریس ہے، اس نے زو کو فیئر طریقے سے ہرایا ہے۔ میں پرے کرتی ہے کہ وہ سارے مونومنٹ کو جیتے اور اسے سیکرٹ ٹریئر مل جائے۔ بائی کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ جیتنے والے کو ٹریئر ملے گا۔ بائی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ یہ ایگزام پاس کرے گا۔ تب میں اس کے لیے کھانا لاتی ہے۔ میں بائی کی محنت دیکھ کر اسے اس ٹرٹل سے کمپیئر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح تم محنت کر رہے ہو ایک دن 10 کی کنڈنسیشن لیول ماسٹر کر لو گے، اور پھر فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لیول پر لائف بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ وہ بتاتی ہے کہ 3 طرح کی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، ایک سے 100 سال اور دوسرے سے اس سے بھی زیادہ لائف انکریز ہو سکتی ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں ابھی ٹائم ہے اور ابھی کے لیے 10 مونومنٹ ایگزامز کو کلیئر کرنے کی سوچتا ہے، اور جیتنے پر جو ٹریئر ملے گا اس سے گول ریچ کرنے میں ہیلپ ہوگی۔ تب ایک چیف کو لگتا ہے کہ ٹرٹل چیٹنگ کر رہا ہے، وہ زو سے بھی زیادہ سپیڈ میں ایگزام کلیئر کر رہا ہے۔ لی کو لگتا ہے کہ وہ ٹریئر کے پیچھے ہے۔ تب دوسرا چیف کہتا ہے کہ ہمیں انویسٹیگیشن ٹیم بنانی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ٹرٹل کون ہے۔ کچھ ہی منتھس میں ٹرٹل نے 9 مونومنٹ کلیئر کر لیے ہیں اور اسے کوئی نہیں پکڑ پایا۔ اب لاسٹ مونومنٹ رہ گیا ہے اور بھائی گھبرا رہا ہوتا ہے۔ لا انفورسمنٹ آفیسرز بھی نظر نہیں آ رہے۔ وہ چھپتے چھپاتے مونومنٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے سب اس کا باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کہتا ہے کہ اس بار میں اس ٹرٹل کو بھاگنے نہیں دوں گا، بٹ زو کہتی ہے کہ وہ صرف یہ دیکھنے آئی ہے کہ یہ ٹرٹل کون ہے۔ تب لاسٹ مونومنٹ پر بھی ٹرٹل سمبل بن جاتا ہے اور سب ڈیوائن کلٹن کی آواز سن کر امیز ہو رہے ہوتے ہیں۔ لی نے بھی 1000 سال بعد یہ آواز سنی ہے۔ بائی کو ایک آواز کنگریچولیشن کہتی ہے اور اسے ایک ٹریئر ملتا ہے۔ جب گیٹ اوپن ہوتا ہے تو سب ایک ٹرٹل شیل کو دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں۔ وہ ایکچولی بائی کا برتن ہوتا ہے اور سب اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ بائی بچ کر نکل جاتا ہے۔ انہیں بلیو نہیں ہو رہا کہ ایک ٹرٹل اتنا فاسٹ کیسے موو کر سکتا ہے۔ تب ٹرٹل کے فین اور باقی سب آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور لی انہیں کہتا ہے کہ بس کرو۔ دوسری طرف بائی دیکھتا ہے کہ یہ ایک مورٹیلٹی پل ہے، بٹ اس کے ہاتھ سے پل گر جاتی ہے اور ایک بیوقوف چکن پل کھا جاتا ہے اور وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد اب لوگ ٹرٹل کو ہیٹ نہیں کرتے اور اسے ایک مسٹیریس لیجنڈ سمجھنے لگتے ہیں۔ تب بائی بیمبو لگا رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائی 4th کی کنڈنسیشن لیول پر پہنچ گیا ہے، بٹ ابھی اس نے امورٹل بننے کی جرنی شروع ہی کی ہے۔ رات کو بائی پہلی بار انڈائنگ سکن پریکٹس کرتا ہے۔ پہلے وہ اپنی سکن کو ریفائن کرتا ہے اور پھر اپنی بونز کو بار بار مسلز کو لوز اور پھر ٹائٹ کرنا ہوگا، بٹ یہ بہت پینفل پروسیس ہے۔ بائی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ کسی بھی نارمل انسان کو اتنی بھوک نہیں لگ سکتی اور اسے اس چکن پر غصہ آ رہا ہوتا ہے جس نے اس کی امورٹیلٹی پل کھا لی تھی۔ بائی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب سے وہ سب چکن سے بدلہ لے گا۔ بائی ایک انسیکٹ کو بیٹ بنا کر چکنز کو پکڑ رہا ہوتا ہے۔ صبح سب کو بتایا جاتا ہے کہ امورٹل لی کی چکنز چوری ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی عام چکنز نہیں ہیں، انہیں ریئر میڈیسن بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور اس چور نے ایک ہی رات میں درجنوں چکنز چوری کر لی ہیں۔ چیف لی کسی کام سے آؤٹر سیکٹر سے باہر گئے ہیں، انہیں سب کا نہیں پتا۔ میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں اس چور کو پکڑوں۔ جو بھی میری ہیلپ کرے گا اسے میں یہ پروٹیکٹیو پینڈنٹ دوں گی۔ بائی سوچتا ہے کہ اس سے پرابلم ہو جائے گی اور وہ کچھ کہے اس سے پہلے ایک آدمی بتاتا ہے کہ چور کو کیسے پکڑا جائے۔
बाय जो का ट्रस्ट जीतने के लिए चोर की सारी गलतियां बताने लगता है। बाय कहता है कि उन्हें एक टीम बनानी चाहिए और एक इमोशनल स्पीच देता है, हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे। जो उसकी स्पीच से इम्प्रेस हो जाती है और उसे टीम लीडर बनाकर अपना रिबन देती है। बाय सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसे कौन रोक सकता है। बाय अगले फार्म में फिर से चिकन चोरी करने जाता है, बट उसे जो की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। बाय सोचता है कि अब ली उसे विलेज वापस भेज देगा। बाय उससे माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन वो फार्मर को डांट रही होती है क्योंकि वो पहरा देने के समय सो रहे थे। बाय जो से कहने लगता है कि उसने पूरी ट्राई की, बट वो चोर को नहीं पकड़ पाया और ये सब करते हुए वो इंजर हो गया। बाय कहता है कि सब उसकी गलती है, वो टीम लीडर है और उसके होते हुए चोर भाग गया। जो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम ही सीरियस होकर मेरी हेल्प कर रहे हो, और उसे कहती है कि तुम इस पेंडेंट को डिजर्व करते हो। वो कहती है कि काश सब स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे होते। तब बाय चोर पकड़ने वाली टीम का लीडर बनकर वो चिकन चोरी कर रहा होता है। वो चिकन की बोन दबाते हुए कह रहा होता है, अब यहाँ बहुत कम चिकन रह गए हैं और अब और चिकन के लिए उसे दूसरे सेक्टर में जाना होगा। बाय अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और एक दिन जब वो चिकन दबाने जाता है तो उस पर कोई अटैक कर देता है। बाय का वेट बढ़ गया है और उसकी मूवमेंट भी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से वो अटैक डॉज नहीं कर पाता। बट वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है, उसे चोट नहीं लगी। ली भी ये देखकर इम्प्रेस होता है। बाय अनडाइन स्किन प्रैक्टिस कर रहा है और इसने आयरन स्किन अचीव कर ली है। ली कहता है कि तुमने बहुत पेन सही होगी और इसके साथ साथ बहुत भूख भी, लेकिन बाय को देखकर लगता नहीं है कि वो कभी भूखा रहा है। बाय कहता है कि वो बैम्बू खाता रहा। ली कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो चिकन चोर हो। बाय कहता है ऐसा नहीं है, बट ली सारी चिकन बोन्स को बाहर निकाल देता है। बाय को लगता है कि अब ली उसे मार देगा। ली ओवरवेट बाय को पनिशमेंट के लिए स्नेक वैली में फेंक देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय ली से माफी मांग रहा होता है और बताता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया और वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ली सोचता है कि उसे एक चोर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ली उसे एक और चांस देने के लिए रेडी है, बट बाय को आने वाले इंटरसेक्ट कंपटीशन में टॉप 5 में से एक पोजीशन लेनी होगी। बाय को नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, बट स्नेक्स को देखकर वो मान जाता है। बाय जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि इसने अपनी स्वॉर्ड को 3 बार स्पिरिट फाइन कर लिया है। इसका मैजिक पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया है। बाय अब की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है, बट उसे पता है कि कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं है। बाय उस सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ता है और अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यही रास्ता है। सबसे पहला स्टेप है लाइटनेस और वेट को कंट्रोल करना, जो एक पानी के टैंक पर ट्राई करता है बट उसे उठा नहीं पाता। तब उसे पता चलता है कि उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। बाय थ्रोट लॉक मूव ट्राई करता है, बट इसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत कम है। स्पिरिट एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बाय को एलिक्सर चाहिए, बट उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो बैम्बू सेल करता है। बहुत सारे एलिक्सर पीने के बाद बाय उस टैंक को उठा लेता है, बट अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बाय अगर टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसे वापस उस स्नेक वैली में भेज देगा और बाय का इमॉर्टल बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सुबह जब बाय उठता है तो उसके छत में एक होल होता है। बाय को पता है कि ये किसी चोर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसने सोते हुए वो थ्रोट लॉक मूव किया था और अब बाय एग्जाम के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है। आज एग्जाम का दिन है और हम देखते हैं कि वही गार्ड भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तब एक फे नाम की लड़की भी कंपटीशन देने आई है, जिसे देखकर लोग कह रहे होते हैं कि ये कंपटीशन तो फे ही जीतेगी, बट कुछ और लोग कहते हैं कि फैंग भी जीत सकता है क्योंकि वो की कंडेंसेशन की 5th स्टेज के पीक पर है। एक अल्टर कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, बट इमॉर्टल ली अभी तक नहीं आया। उधर बाय खुशी खुशी चल रहा होता है क्योंकि उसे लॉन्जेविटी पिल और उसे कुछ प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन अच्छी प्राइस में मिल गए। तब ली उसे डांटता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम यहाँ घूम रहे हो। बाय ली से कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है। फे बाय को हेल्प करती है और इसे देखकर बाय कहता है मैं तो बचपन से रेडी था। फैंग बाय को देख रहा होता है और इसे बिलीव नहीं हो रहा कि बाय भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि इसे आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाएगा और बाय खुश होता है कि उसका नंबर लास्ट है, लेकिन फिर प्रे करने लगता है कि उसका ओपोनेंट पावरफुल ना हो। कंपटीशन अब स्टार्ट हो गया है और फाइटर्स स्टेज पर आ जाते हैं। सब इनकी स्किल्स को देखकर इम्प्रेस हो रहे होते हैं और तब चैंग ये फाइट जीत जाता है। इसके बाद तीसरे और चौथे फाइटर की बारी है और बाय देखता है कि ये फाइट कितनी डेंजरस है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन यूज करता है। अब फैंग की बारी है और सब शॉक हो जाते हैं जब वो एक ही मूव से फाइट जीत जाता है। फे भी कुछ कम स्किल नहीं होती और हर अटैक इजीली डॉज कर रही होती है और फिर फाइटर को स्टेज से बाहर फेंक देती है। अब बाय की बारी है, लेकिन बाय वहाँ से भाग रहा होता है। ली उसे पकड़ लेता है। बाय कहता है कि वो टॉयलेट जा रहा था। बाय का ओपोनेंट इसके बर्तन को देखकर कहता है कि वो कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं कर रहे, बट बाय बताता है कि ये मेरी शील्ड है। बाय कहता है कि मुझे लड़ना नहीं आता, बट ओपोनेंट अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, जिससे बाय का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है और अगले ही पल ओपोनेंट नीचे पड़ा होता है।
हमें दिखाया जाता है कि बाई के बर्तन ने इसे जिता दिया था। सब बाई की स्किल से इम्प्रेस होते हैं। एल्डर बताता है कि किचन के बर्तन अलाउड नहीं हैं और नेक्स्ट मैच से वो इन्हें यूज नहीं कर सकता। सब शॉक हो जाते हैं जब बाई के पास बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज के फाइटर्स को चुना जा रहा है और बाई सोच रहा होता है अगर वो नेक्स्ट मैच जीत गया तो टॉप 5 में पहुंच जाएगा। बाई प्रे करता है कि उसका ओपोनेंट कोई कमजोर फाइटर हो। अब फिर से फैंग की बारी है और इसका ओपोनेंट और कोई नहीं बाई होता है। बाई इसका सामना करने से डर रहा होता है। सबको लगता है कि बाई कोई सीक्रेट अटैक यूज करने वाला है। तब बाई भी ये सुनकर ऐसे दिखाने लगता है कि वो इजीली फैंग को हरा सकता है। फैंग ये देखकर अलर्ट हो जाता है। बाई को पता है कि वो ज्यादा देर तक ये फाइट रोक नहीं सकता और सोचता है कि फाइट में क्या क्या हो सकता है। बाई सोचता है कि छुप कर अटैक करूं, बट वो भी काम नहीं करेगा। फैंग को समझ आ जाती है कि बाई टाइम वेस्ट कर रहा है और इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बाई इसके पांव पकड़ लेता है। बाई फैंग से कहता है कि वो उसे पहले अटैक करने दे। सब बाई को कवर्ड कह रहे होते हैं। फैंग उसे पहला अटैक करने देता है। बाई को देखकर समझ आ रही है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। लोग फैंग से कहते हैं कि वो अटैक करके फाइट खत्म कर दे, लेकिन फैंग ने खुद इसे ये चांस दिया है। सब बात कर रहे होते हैं कैसे बाई ने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। तब बाई के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है। फैंग इसे बाई का फेल्ड अटैक समझता है और इस पर अटैक कर देता है। बाई कहता है कि वो इसे एक और चांस दे, बट फैंग नहीं सुनता। फैंग सोचता है कि बाई ने कितने प्रोटेक्टिव टैलिस्मान लगाए हैं। एल्डर कहता है कि बाई ने इस कंपटीशन को सर्कस बना दिया है। तब बाई के प्रोटेक्टिव टैलिस्मान खत्म हो जाते हैं। फैंग कहता है कि अब इस अटैक से बाई को कोई नहीं बचा सकता। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि फैंग ब्लड स्पिरिट टेक्निक यूज कर रहा है। बाई देखता है कि फैंग की स्वॉर्ड 2 दफा स्पिरिट डिफाइन हुई है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लेवल 3 स्पिरिट डिफाइन स्वॉर्ड यूज करता है। ली बताता है कि बाई की स्वॉर्ड 3 दफा स्पिरिट डिफाइन हुई है और सबको बिलीव नहीं होता कि ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है। सब शॉक हो जाते हैं जब फैंग बेहोश हो जाता है। बाई जीत गया है और जो भी बाई की लेवल 3 स्वॉर्ड से इम्प्रेस होती है, लेकिन वो स्वॉर्ड से ज्यादा बाई की टेक्निक से इम्प्रेस होती है। बाई खुश है कि वो टॉप 5 में आ गया। इसके बाद अब आखिरी लेवल की बारी है। जो चैन के साथ फाइट करेगी और जो जीतेगा वो फिर बाई के साथ फाइट करेगा। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जल्दी फाइट को खत्म करें। उन्हें लगता है कि यही राउंड डिसाइड करेगा कि कौन ये कंपटीशन जीतेगा, क्योंकि बाई कमजोर है और वो लकी था क्योंकि फैंग ने उसे फाइट में सीरियस नहीं लिया। चैंग देखता है कि फे की एनर्जी खत्म होने वाली है और उस पर अटैक कर देता है। फे इजीली अटैक को डॉज करती है और फाइनली अपनी स्किल से चैन को हरा देती है। सबको लगता है कि फे स्ट्रॉन्ग है, बट एक चीफ को लगता है कि बाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाई ने सिर्फ टॉप 5 में आना था, इसलिए वो फाइट शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देता है। फे कहती है कि बाई आइटम यूज करके जीतता रहा, बट मैंने मेहनत की है और ऐसे ही विक्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब शाम हो जाती है। फे और बाई फाइट करने के लिए अरीना में आते हैं। बाई से एक बार फिर कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता। फे कहती है कि फिर मैं एक ही अटैक में ये फाइट खत्म कर दूंगी। बाई वो थ्रोट लॉक अटैक यूज करता है, लेकिन फे का अटैक पावरफुल होता है। बाई का पेंडेंट टूट जाता है और स्वॉर्ड इसकी चेस्ट में घुस जाती है। फे ये देखकर डर जाती है। बाई फे को बेरहम कहता है और एल्डर बताता है कि बाई ने एक मूव यूज किया था, लेकिन लगता है कि मिस कर दिया। बाई कहता है कि अब उसे लगता है कि उसने विलेज से यहाँ आकर गलती कर दी और अगर वो विलेज में ही रहता तो कुछ और साल शांति से जी रहता। सब बाई की हेल्प के लिए आते हैं, बट बाई को याद आता है कि उसने लेदर आर्मर पहना हुआ है और इसे कुछ नहीं हुआ। फे बेहोश हो जाती है। एल्डर कहता है कि फे अब फाइट नहीं कर पाएगी, इसलिए बाई ये कंपटीशन जीत गया है। लोगों को गुस्सा आता है कि फाइट ऐसे खत्म हुई। फे भी कहती है कि उन्हें दोबारा फाइट करनी चाहिए। बाई कहता है कि अभी तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हुई और एक बार फिर कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन फे अपनी मेहनत से ये कंपटीशन जीतना चाहती है। अगर बाई जीत जाता है तो फे उसे एक सोरिंग इंसेंस और एक स्वॉर्ड देगी। सब बात कर रहे होते हैं कि इंसेंस बहुत रेयर है, जो कि कंडेंसेशन के लेवल 6 पर पहुंचने में हेल्प करती है। बाई अभी भी फाइट नहीं करना चाहता। तब फे उसे प्लांट नॉलेज फाइट का कहती है, क्योंकि बाई और फे दोनों ही एपोथेकेरी स्टूडेंट्स हैं। बाई मान जाता है। ली एक प्लांट को समन करता है जो बहुत सारे डिफरेंट स्पिरिचुअल प्लांट्स और हर्ब्स से बना है। जो भी सबसे ज्यादा प्लांट्स को बता पाएगा जीत जाएगा। बाई फे को पहले बताने देता है और लोग भी बाई के कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होते हैं, बट कहते हैं कि बाई कितना बेवकूफ है। फे ने मोनूमेंट एग्जाम में 5th पोजीशन ली थी, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि बाई वो लेजेंडरी टर्टल है। फे प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। एल्डर बात कर रहे होते हैं कि कैसे फे को प्लांट्स की बहुत नॉलेज है, लेकिन बाई भी प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फे बताती है कि उसने 8 प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं। सब फे से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ये प्लांट परफेक्ट है और ऐसे देखकर बताना इजी नहीं है। फे सही से 8 प्लांट्स के नाम बता देती है। इसके बाद बाई आगे बढ़ता है और बताता है कि फे के 8 प्लांट्स के अलावा उसने 67 और प्लांट्स भी देखे हैं। फे बाई को कहती है कि ये कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं, और इसे लगता है कि बाई जब इतने प्लांट्स बताएगा तो एक आधा सही निकल ही आएगा। लेकिन सब शौक हो जाते हैं जब बाई बड़ी डिटेल में इन प्लांट्स का बताता है।
एल्डर भी बाय से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि बाय ने ना सिर्फ प्लांट्स के नाम बताए हैं, साथ में ये भी बताया है कि ये प्लांट्स कैसे जोड़े गए हैं। ली मान लेता है कि बाय के पास स्किल है, लेकिन दूसरे एल्डर्स को लगता है बाय वो चीजें भी बता रहा है जिनकी जरूरत नहीं है। फे हार मान लेती है और बाय ये कंपटीशन जीत जाता है। कुछ टाइम बाद बाय कहता है कि फे ने जो सोरिंग इंसेंस दी थी सही से काम कर रही है। तब दरवाजे पर कोई आता है। बाय देखता है ये तो बाव है और इससे पहले कि बाव उस पर अटैक करे वो उसके मुंह पर झाड़ू मार देता है। बाव बाय से माफी मांगने के लिए आया है। वो बताता है कि मैं गलत था, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था कि बाय रिश्वत देकर आया है। वैसे भी बाव अभी की कंडेंसेशन के लेवल 3 पर है तो बाय को उससे कोई खतरा नहीं है। बाय ने उसे पीटा, इस वजह से बाव स्ट्रॉन्ग बन गया है और चाहता है कि बाय इसे भी कुछ सिखाए, लेकिन बाय इंटरेस्टेड नहीं है। बाव बताता है कि उसकी सुपरविजन डिपार्टमेंट में कनेक्शंस हैं और बाय को संभल कर रहना होगा। सबकी बाय पर नजर है और एक और दोस्त होना बुरा नहीं है। उस रात दोनों दोस्त अपनी फ्रेंडशिप के नाम पर पीते हैं और बाय उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। बाव को लगता है कि बाय जल्द ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में पहुंच जाएगा। बाय को ऐसा नहीं लगता। बाव बताता है कि बाद में मॉर्टल वेन एस्टेब्लिशमेंट लेवल में जाना इजी है, बस बाय को बहुत सारी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल खानी होगी। बाय को ये बात पता नहीं थी और बाव बताता है कि फिर बाय की लाइफ 100 साल से बढ़ जाएगी। बाय जल्दी से अपनी लाइफ को इंक्रीज करना चाहता है। बाव बताता है कि पिल मिलना तो बहुत टफ है, इसलिए उन्हें खुद ही पिल्स रिफाइन करनी होगी, लेकिन पिल्स रिफाइन करने के लिए उन्हें अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना होगा। कंपटीशन जीतने के बाद बाय फेमस हो गया है और अब वो अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना चाहता है। बाय सबसे लास्ट में टेस्ट देने आया, लेकिन 10 में से 10 फर्नेस में पिल रिफाइन कर ली। ऐसा पहली बार कोई कर पाया है और उसकी लास्ट पिल एक मिड लेवल पिल थी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय के फेमस होने के बाद बहुत सारे लोग उसकी हेल्प मांगने के लिए उसके घर के बाहर जमा होते हैं। चैन को ये देखकर गुस्सा आता है। तब फैंग कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। बाय सबकी हेल्प करता है। मैं ये देखकर खुश होती है। मैं चाहती है कि अगर बाय कहीं दूर गया तो उसे लेटर भेजे। अचानक बाव वहाँ आता है और घबराया हुआ होता है। बाव बाय से कहता है कि वो भाग जाए, तभी वो बच सकता है, लेकिन वहाँ कुछ लोग बाय से कहते हैं कि उसे लॉ एनफोर्समेंट हॉल चलना होगा। उधर फैंग और फे अपने तीसरे टीममेट का वेट कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता नहीं होता कि उनका तीसरा टीममेट बाय है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने बाय को इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया है। फैंग देखता है कि बाय ऐसी रेडी होकर आया है जैसे वो किसी जंग पर जा रहे हों और बाय को बताता है कि हमारा मिशन एक आदमी का पता लगाना है जिसका नाम हो यांग है। फैंग बताता है कि उनका मिशन डेंजरस नहीं है। बाय कहता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। फे बाय से कहती है कि तुम बहुत डरते हो, कुछ नहीं होगा। बाय के दोस्त भी उसे छोड़ने आए हैं और जैंग बाय को अपना बर्तन देता है, बट ये बहुत भारी होता है। मैं भी बाय को गुड बाय कहने आई है और इसने बाय के लिए पेस्ट्रीज बनाई हैं। मैं उसे कुछ एलिक्सर्स देती है जो उसके काम आएंगे। हो यांग जिस आदमी को ढूंढने जा रहे हैं वो मे का भाई है। मैं कहती है कि मुझे पता है मेरा भाई ठीक है और जब वो तुम्हें मिले तो मेरी तरफ से उसे एक पंच मारना। बाय में से कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं उसे साथ लेकर आऊंगा। बाय कहता है मेरा पहला मिशन है और पूछता है क्या सच में ये मिशन डेंजरस नहीं है। उसे लगता था कि वो सोर्ड पर उड़कर जाएंगे, बट वो सरप्राइज हो जाता है कि वो एक उड़ने वाली शिप पर जा रहे हैं। वे बताती है कि वैसे नए स्टूडेंट्स को मिशन पर नहीं भेजा जाता। बाय कहता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया। फिर हमें पता चलता है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल वाले बताते हैं कि उसे आउटर सेक्टर में आए हुए 1 साल हो गया है और इसने एक भी हर्ब कलेक्टिंग का मिशन नहीं किया। ये सेक्टर के रूल्स के अगेंस्ट है और पनिशमेंट के लिए बाय को इस मिशन पर जाना होगा। बाय को याद आता है कि बाव ने उसे बताया था कि फैंग से दूर रहना, वो तुम्हें मारने का चांस मिस नहीं करेगा। फैंग बताता है कि ये शिप स्पिरिट स्टोन पर चलती है और इन्हें थोड़े ही स्टोन्स मिले हैं, इसलिए आधा रास्ता उन्हें पैदल चलना होगा। वो सब हेवन रीचिंग रिवर से गुजरते हैं जो सब सेक्टर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। जितना आगे जाओगे स्पिरिट एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी। बाय भी एनर्जी इंक्रीज को फील कर रहा है। बाय को नहीं पता था कि उनके सेक्टर के अलावा और भी सेक्टर्स हैं। सामने फॉलिंग स्टार माउंटेन्स हैं और यहाँ से आगे उन्हें पैदल चलकर जाना होगा। बाय को समझ नहीं आ रही कि वो रात को रुकने की जगह आगे क्यों बढ़े हैं, क्योंकि जंगल रात को ज्यादा डेंजरस होता है। बाय और डर जाता है जब फैंग बताता है कि डेमोनिक ब्लड स्ट्रीम सेक्टर इस माउंटेन की दूसरी तरफ है। बाय ऐसे दिखाता है जैसे उसे डर नहीं लग रहा। फिर उसके साथ मजाक करती है जिससे वो डर जाता है। बाय कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, बस अलर्ट रहता हूँ। तब बाय को एक हिप्नोटाइजिंग फ्लावर खाने ही वाला होता है। उन्हें एक मरा हुआ रैबिट नजर आता है जो खुद नहीं मरा, लेकिन उस पर चोट के भी निशान नहीं है। इस रैबिट से एक इवल एनर्जी निकल रही होती है। फैंग और फे को समझ आ जाती है ये 2 सरों वाली चमगादड़ों का काम है। इनके दांत और नाखून जहरीले होते हैं। वो सब पास किसी चीज को सेंस करते हैं और फे बाय को एक पेड़ के नीचे आने से बचाती है। ये एक जायंट होता है। तब बाय भी फे को एक स्नेक से बचाता है। उन्हें लगता है कि जायंट चला गया, लेकिन वो उनके ऊपर आ जाता है। वो चुप रहते हैं जिससे जायंट वापस चला जाता है। बाय ये सुनकर शौक होता है कि इस बेहिम्मत की पावर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल से भी ज्यादा है और अगर वो हमें ढूंढ लेता तो अभी हम जिंदा ना होते।
बाय हैरान होता है कि उन्होंने अभी से ही इस जंगल का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर देख लिया है। फैंग कहता है ये तो कुछ भी नहीं, इस फॉरेस्ट में इससे भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं। बाय ऐसे दिखाता है कि वो डरता नहीं है और फैंग एक इवल स्माइल देता है क्योंकि इसने बाय के कपड़ों पर कुछ लगा दिया है। इससे वो चमगादड़ें उन पर अटैक कर देती हैं। फैंग कहता है कि वो अलग डायरेक्शन में भागें और फिर फॉरेस्ट के बाहर एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। बाय पहले ही भाग गया है। फिर बाय को बुज़दिल कहती है और इन मॉन्स्टर्स पर एक पावरफुल अटैक करती है। फैंग ट्रांसमीटर को देखकर सोचता है कि बाय कितना भी पावरफुल हो, इन डिमोनिक बैट से नहीं बच सकता। तब फे भी उस केव में आ जाती है और फैंग कहता है कि अब वो प्रे ही कर सकते हैं कि बाय ठीक हो। फे ऐसे ही बाय को मरने नहीं दे सकती और बाय को ढूंढना चाहती है। फैंग कहता है कि वो बैट्स रात को घूमती हैं और इस समय जंगल में वापस जाना सुसाइड है। फैंग कहता है ये मेरी गलती है कि मैं तुम सबको इस जंगल में लाया। फे कहती है कि इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है और हमें कम से कम बाय की बॉडी वापस लेकर जानी चाहिए। उधर फॉरेस्ट में बाय बैट से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो बैट्स उसका पीछा नहीं छोड़ रही। सुबह फैंग कहता है कि बाय हमारा स्मोक सिग्नल देने पर भी नहीं आया। फे को याद आता है कि वो कैसे बाय से मिली और फे को लगता है कि अभी भी वो बाय की आवाज सुन पा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाय वापस आ गया है। बाय बताता है कि वो बहुत मुश्किल से बचकर आया है और फे से पूछता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। फैंग इम्प्रेस होता है कि वो बच गया। बाय बताता है कि बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और फिर कभी तुम लोग ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। फे बाय से पूछती है कि तुम हमारा स्मोक सिग्नल देखकर क्यों नहीं आए। तब बाय बताने लगता है कि रात को क्या हुआ, बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी तो वो उनसे फाइट करने लगता है और बाय को पता चलता है कि उसकी सोर्ड कितनी पावरफुल है। फैंग शॉक हो जाता है कि बाय बैट्स से बचकर नहीं भागा, वो सारी बैट्स को मार कर आया है। बाय बताता है कि बैट्स के दांत बर्निंग ब्लड इंसेंस बनाने के लिए यूज होते हैं, इसलिए वो सारी रात उन दांतों को निकालता रहा। वो केव से बाहर जाने ही वाले होते हैं तब बाय पर एक आई मॉन्स्टर अटैक कर देता है। फे बाय को बचा लेती है और फैंग बताता है कि ये आई मॉन्स्टर एक एंशिएंट बीस्ट है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो तब तक एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहता है जब तक इंसान मर ना जाए। अब फिर से वो हो यांग को ढूंढने लगते हैं। तब फैंग बताता है कि उसे हो यांग का सिग्नल मिला है। ये वो आखिरी जगह है जहाँ से हो यांग ने आखिरी सिग्नल भेजा था, लेकिन हो यांग यहाँ नहीं है। फैंग को हो यांग का पेंडेंट मिलता है। उस पेंडेंट में आखिरी मैसेज ये था कि हो यांग को माउंटेन में कुछ मिला है और वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। हो यांग ने और कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्हें ये नहीं पता चलता कि माउंटेन्स में क्या है। फैंग को लगता है कि हो यांग उस क्लैन की बात कर रहा है जो बॉर्डर के पास है। बाय कहता है कि हमें आगे बढ़ने से पहले सेक्टर को इस सब का बताना चाहिए। फे इतनी छोटी सी बात सेक्टर को नहीं बताना चाहती और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाय कहता है कि हमें नहीं पता कि माउंटेन्स में क्या है और हमें पहले सेक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। फैंग कहता है कि मिशन कंप्लीट करने के बाद हम सेक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। उधर दो लोग जंगल में भाग रहे होते हैं और एक कहता है तुम्हें पता है ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है। तब एक पावरफुल बूढ़ा आदमी ने कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ। बाय की टीम एक क्लैन की इंटरेस्ट के सामने पहुंच जाते हैं और ये जगह कोई कब्रिस्तान लग रही होती है। तब बाय डर जाता है जब एक आदमी गेट से बाहर आता है। बाय को लगता है कि दाल में कुछ काला है और हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। फैंग और फे बाय की बात नहीं सुनना चाहते और बाय फिर से बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगाने लगता है। अंदर बाय डर रहा होता है क्योंकि यहाँ बहुत खामोशी है और दरख्त भी अजीब से हैं। वो आदमी बताता है कि मास्टर खामोशी में कल्टीवेट करना पसंद करते हैं। फैंग उस मास्टर से मिलना चाहता है तो वो आदमी कहता है कि तुम बस मेरे पीछे चलो। किसी के गाने की आवाज आ रही होती है और बाय को किसी चीज की खुशबू आती है जो उसने पहले कहीं सूंघी थी। वो गाने वाली आवाज सुनने वालों को कहती है तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और रोना नहीं चाहिए। बाय को कुछ ठीक नहीं लग रहा तो फे उसे कहती है कि तुम इधर ही रुको, हम आते हैं। बाय यहाँ अकेला नहीं रुकना चाहता। वो सोचता है क्यों ना वो वापस चला जाए और सेक्टर की पनिशमेंट खा ले। तब बाय को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर एक रेड शैडो इस पर अटैक कर देती है। बाय फे से कहता है कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, बट वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। फैंग देखता है कि जिस आदमी के पीछे वो चल रहे थे गायब हो गया है। उन्हें समझ आ जाती है कि बाय सही कह रहा था। फे बाय से कहती है कि इन रिबन से दूर रहो। तब जो आदमी इन पर अटैक कर रहा होता है सामने आता है। फैंग उसे बताता है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस आदमी को फर्क नहीं पड़ता और बताता है यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, वापस जाने का नहीं, और वो उन्हें भी हुयांग के पास भेज देगा। फैंग को ये सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि इस आदमी ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। फैंग उस पर अटैक करता है। वो आदमी बताता है तुम मेरे से नहीं जीत सकते, ये आदमी बहुत डेंजरस है, इसलिए उन्हें सेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा। एक आदमी उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। वो सब गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन उससे पहले एक अरे एक्टिवेट हो जाती है जो कि ब्लड सेक्टर की टेक्निक यूज कर रही है। इतनी बड़ी अरे को बनाने में कई साल लग गए होंगे। एक बार ये अरे कंप्लीट हो गई तो ये ऐसा ऐसा हमारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लेगी और हम मर जाएंगे। बाय डर जाता है, वो यहाँ पे मरने वाला है। बाय फे को एक अटैक से बचाता है। फे बाय से पूछती है क्या तुम्हें लगी तो नहीं। बाय कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन फे बताती है अगर तुम मुझे बचाते हुए मर जाते तो मुझे बुरा लगता।
تب وہ آدمی انہیں بتاتا ہے کہ تم سب کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ تم لو شین کلین کے لیے اپنی لائف سیکریفائس کر رہے ہو۔ فینگ کو بلیو نہیں ہو رہا کہ بائی پھر سے بھاگ رہا ہے۔ بائی کہتا ہے یہاں اس بڑے سے پیڑ کا کھانا بننے سے اچھا ہے کہ میں بھاگ جاؤں۔ بائی کو ایک راستہ نظر آتا ہے لیکن یہ اس آدمی کا ایلیوژن میجک ہوتا ہے۔ یہ آدمی ارے کی ہیلپ سے یہ میجک کر رہا ہے۔ فے اس پر اٹیک کرتی ہے اور اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ فے اس پر ایک پل بوم پھینکتی ہے جس سے وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ تب فے وہاں ہو یانگ کو دیکھتی ہے۔ تب بائی اس ڈیمونک مونسٹر پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ اس مونسٹر کو ٹرک کر کے دوسری طرف بھاگ جاتا ہے۔ وہ مونسٹر بائی کو ایک ریبن سے پکڑ لیتا ہے بٹ بائی اپنی طاقت سے مونسٹر کو اوپر پھینکتا ہے اور اپنی سورڈ سے مار دیتا ہے۔ مونسٹر کو مارنے سے ارے میں ہول ہو جاتا ہے اور یہی بھاگنے کا ایک چانس ہوتا ہے۔ تب فے زخمی ہو یانگ کو لاتی ہے۔ ہو یانگ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ انہیں بھاگنے کو کہتا ہے کیونکہ لو شین کلین بلڈ سیکٹر کے ساتھ مل گیا ہے۔ فے کہتی ہے کہ اب وہ بھاگ نہیں سکتے کیونکہ سول سکنگ ارے کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ زمین سے اس پیڑ کی جڑیں انہیں پکڑنے کے لیے نکلتی ہیں۔ بائی بتاتا ہے کہ اس نے ارے میں ایک ہول کیا ہے۔ فے ہو یانگ کو لے کر ارے سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ بائی بھی ہول کی طرف جاتا ہے۔ تب فینگ اس کی ہیلپ مانگتا ہے لیکن یہ فینگ کی ایک ٹرک ہوتی ہے اور وہ روٹس بائی کو پکڑ لیتی ہیں۔ فینگ بتاتا ہے کہ وہ فورسٹ میں لکی تھا بٹ اب اس کا کھیل ختم۔ فینگ دیکھتا ہے کہ ارے اب بند ہو رہی ہے اور فے سوچتی ہے آخر بائی اور فینگ کیوں نہیں آ رہے۔ بائی کو جب ہوش آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ فینگ نے اسے دھوکہ دے دیا ہے۔ اوپر فینگ کو بھی روٹس پکڑ لیتی ہیں۔ فینگ بوم پل یوز کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ فینگ شوک ہو جاتا ہے جب بائی زندہ زمین سے نکلتا ہے۔ فینگ کہتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے اور بائی کو ساتھ لے کر جائے گا اور وہ بوم پل پھینکتا ہے۔ فینگ کو وہ روٹس پکڑ لیتی ہیں۔ وہ ایکسپلوژن بائی کو رے سے باہر پھینک دیتا ہے۔ بائی کی ان ٹائم سکن کی وجہ سے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ فینگ پرومس کرتا ہے جب وہ باہر نکلے گا تو بائی کو نہیں چھوڑے گا لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ فینگ کبھی بھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ بائی ایسے دکھاتا ہے کہ وہ دکھی ہے اور فے کو بتاتا ہے کہ فینگ نے اس کی جان بچائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لو شین کلین کسی طرح کا ریچول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آدمی ایلڈر کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ہی کو پکڑ پائے اور باقی ہو یانگ کو لے کر بھاگ گئے۔ ماسٹر چینیو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہمیں اپنے گول پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ وہ آدمی لیڈر سے کہتا ہے کہ میں انہیں فالنگ سٹار ماؤنٹین سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ بائی دیکھتا ہے کہ ٹرانسمیٹر ابھی بھی کام نہیں کر رہا اور فے سوچتی ہے کیا وہ زندہ واپس جا پائیں گے۔ ہو یانگ بتاتا ہے کہ یہ بہت سیریس بات ہے۔ لو شین کلین نے اسپرٹ سیکٹر کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ جب اسپرٹ سیکٹر کو اس سب کا پتہ چلے گا تو وہ لو شین کلین کو نہیں چھوڑیں گے۔ فے رونے لگتی ہے کیونکہ وہ اب واپس نہیں جا پائیں گے اور فینگ بھی نہیں بچ پایا جبکہ وہ لیول 7 کی کنڈنسیشن سٹیج پر تھا۔ فے بائی سے کہتی ہے تمہیں تو اپنی جان پیاری ہے اور پوچھتی ہے کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا۔ بائی کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے بٹ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ فے کہتی ہے کہ بائی صحیح کہہ رہا ہے اور ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ ہو یانگ کی انرجی اب کافی ریکور ہو گئی ہے۔ بائی اسے آرام سے پنچ مارتا ہے جو میں نے ہو یانگ کو مارنے کے لیے کہا تھا۔ ہو یانگ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بائی کی ٹیم شپ سے آئی ہے اور انہیں آس پاس کے گاؤں کا نہیں پتا جو ڈسٹرائے ہو چکے ہیں۔ ہو یانگ بتاتا ہے کہ لو شین کلین نے بلڈ سیکٹر کے ساتھ مل کر یہ سب کیا ہے۔ انہوں نے انوسینٹ لوگوں کو مارا اور ان کی لائف ایسنس ابزورب کر لی اور کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ ہو یانگ انہیں اس کی جان بچانے کے لیے تھینکس کہتا ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو اس کا بھی حال یہی ہوتا اور کہتا ہے کہ ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تب ایک ایول انرجی ان پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ جانے کی اتنی جلدی بھی کیا ہے اور اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فے بائی سے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور سیکٹر کو لو شین کلین کی بغاوت کا بتائے۔ بائی ہمت کر کے بھاگتا ہے اور خود سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے زندہ رہنا ہوگا۔ بائی اور تیز بھاگتا ہے اور اس خطرناک پاور کا سوچتا ہے جو وہ آدمی یوز کر رہا تھا۔ بائی ایک پتھر سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے بٹ اسے ابھی بھی فے اور ہو یانگ کی فکر ہو رہی ہے۔ ادھر ہو یانگ اور فے کی حالت بری ہوتی ہے اور لو شین کلین کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا ہے۔ فے ابھی بھی ہوش میں ہے اس لیے لیڈر اپنے آدمیوں سے کہتا ہے اسے مار دو۔ اس سے پہلے وہ آدمی اٹیک کرتا سب شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ بائی واپس آ گیا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ وہ انہیں اس طرح مرنے کے لیے نہیں چھوڑ کر جا سکتا اور پرومس کرتا ہے کہ وہ انہیں پروٹیکٹ کرے گا۔ فے ایک بار پھر بائی کو بھاگنے کے لیے کہتی ہے اور لو شین کلین کے لوگ بھی بائی کی اس بہادری کو دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں۔ لیڈر انہیں کہتا ہے اس بچے کو ختم کر دو بٹ یہ اتنا آسان نہیں ہے اور بائی اپنی فائٹنگ ابیلٹیز دکھاتا ہے۔ فے بھی بائی کو لڑتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے بائی ہر سمے خطرے سے بچتا رہتا ہے اور اس بار وہ واپس کیوں آیا ہے۔ فے سوچتی ہے کیا بائی پہلے سے ہی اتنا پاورفل تھا جب وہ دونوں اٹیکرز کو ایک ہی موو سے ختم کر دیتا ہے۔ تب لیڈر چینیو بھی بائی پر اپنی گوسٹ کلنگ ابیلٹی یوز کرتا ہے اور بائی سے کہتا ہے کہ اب تمہارا کھیل ختم۔ لیکن وہ حیران ہوتا ہے کہ بائی کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ پھر سے اپنی ابیلٹی یوز کرتا ہے لیکن بائی کو یہ پاورفل ابیلٹی صرف اسکریچ ہی کر پاتی ہے۔ پھر سوچتی ہے کیا یہ انڈائنگ ابیلٹی ہے۔ چینیو بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ بائی کو کیوں کچھ نہیں ہو رہا جبکہ بائی صرف کی کنڈنسیشن کے 5th لیول پر ہے۔ چینیو کو لگتا ہے کہ وہ بائی سے زیادہ پاورفل ہے۔ فے حیران ہوتی ہے کہ بائی پہلے اس کا اٹیک کھا رہا ہے اور پھر خود اٹیک کر رہا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ چین کی کلٹیویشن اور سپیڈ زیادہ ہے۔
بائی اس کو ایک پاورفل پنچ مارتا ہے۔ چینیو ہار گیا ہے لیکن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک ایول مونسٹر میں بدل جاتا ہے۔ بائی کو مارنے کے لیے چینیو نے اپنی لائف سیکریفائس کی ہے۔ فے بائی کو بھاگنے کا کہتی ہے لیکن بائی ہار نہیں مانتا اور اپنے ڈیوائن کالڈرن کو سمن کرتا ہے جو اسے مونومنٹ کلیئر کرنے پر پرائز میں ملا تھا۔ بائی اس بڑے سے کالڈرن سے اس مونسٹر کو کرش کر دیتا ہے۔ ادھر لیڈر کو پتا چلتا ہے کہ چینیو مار گیا ہے۔ سب سوچتے ہیں کہ چینیو تو لو لیول ڈسائپل سے لڑ رہا تھا، ایسا کیسے ہوا؟ چینیو کی کنڈنسیشن کے لیول 8 پر تھا اور سب کو لگتا ہے کہ اسپرٹ سیکٹر کو اب پتا چل گیا ہے اور انہوں نے ہیلپ بھیجی ہے۔ سب ڈر رہے ہوتے ہیں، تب ان کا ایک اور لیڈر ہینگ بتاتا ہے گھبراؤ نہیں، میں اس پرابلم کو سولو کرتا ہوں۔ ادھر فورسٹ میں بائی خوش ہے۔ فے اسے کہتی ہے کہ ہلو نہیں، تمہاری چیسٹ میں ایک سورڈ ہے اور وہ اسے نکال کر بائی کو ہیل کر دے گی۔ بائی درد سے چلانے لگتا ہے لیکن فے نے سورڈ کو ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بائی کہتا ہے کہ وہ نروس ہو گیا تھا اور فے ایک دم سے اس کی چیسٹ سے سورڈ نکال کر بلڈ کو روک دیتی ہے۔ فے کہتی ہے کہ وہ والا بائی کہاں ہے جو بنا ڈرے لڑ رہا تھا، لیکن بائی سو جاتا ہے۔ فے یہ دیکھ کر بلش کرنے لگتی ہے۔ ہوئین بائی کی کلٹیویشن دیکھ کر امپریس ہوتا ہے کیونکہ کچھ ہی مہینے پہلے وہ 2nd لیول پر تھا۔ بائی سیکٹر کے ٹاپ اسٹوڈنٹ سے بھی زیادہ تیز کلٹیویٹ کر رہا ہے اور اس نے انڈائنگ سکن بھی پریکٹس کی ہے۔ بائی کی کلٹیویشن کی کنڈنسیشن کی 5ویں سٹیج پر ہے لیکن پھر بھی بائی نے ایک 8ویں لیول کلٹیویٹر کو ہرایا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور وہ بس لکی تھا۔ جب وہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی فے پر ایک ایرو پھینکتا ہے جو بائی خود پر لے لیتا ہے۔ ادھر ہینگ چینیو کی باڈی دیکھ کر کہتا ہے آخر ایسا کون ہے جس نے اسے فوربیڈن ٹیکنیک یوز کرنے پر فورس کیا۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے لیکن اس سے وہ اور زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ ادھر فورسٹ میں لوشین کلین کے ممبرز بائی کے گروپ کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں بیس پر پہنچنے میں ابھی اور 3 دن لگ جائیں گے۔ ہوئین بائی کو بار بار ان کی جان بچانے کے لیے تھینکس کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب اگلے جنم میں بائی کا اس احسان کا بدلہ چکائے گا۔ بائی کہتا ہے کہ تم ہمت مت ہارو، ہمارے پاس بہت سارے ایلکسرز ہیں۔ کچھ ٹائم بعد ہوئین کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ بائی اور فے سے کہتا ہے کہ وہ اس پر اور ایلکسر ویسٹ نہ کریں۔ انہیں پتا ہے کہ لوشین کلین میں بہت سارے 6 اور 7 کی کنڈنسیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں اور بائی ان سب سے اکیلے نہیں لڑ پائے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ بچنے کا چانس بہت کم ہے۔ بائی کیف کے اندر آنے والا راستہ پتھروں سے بند کر دیتا ہے۔ فے کی بات سن کر سب حیران ہوتے ہیں کہ لوشین کلین میں لیڈر کے علاوہ ایک اور آدمی ہے جو کی کنڈنسیشن کی 9 سٹیج پر ہے اور اس کا نام ہینگ ہے۔ تب لوشین کلین کے ایک ممبر کو وہ کیو مل جاتی ہے اور وہ اس کا ہینگ کو بتانے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے بائی اسے مار دیتا ہے۔ وہ ابھی بھی سیو نہیں ہے۔ ریڈ کلاؤڈز کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہینگ کا پاورفل مونسٹر پیٹ ہے جو تیزی سے ادھر ہی آ رہا ہے۔ بائی کہتا ہے ہم اس سے لڑ نہیں سکتے اور ہمیں بھاگنا ہوگا، لیکن فے اور ہوئینگ جانے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں بہت انجر ہو گئے ہیں اور ان کی اسپرچول انرجی بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ بائی کے پاس ابھی بھی کافی انرجی ہے اور اگر بائی اسپرٹ سیکٹر کو انفارم کر دیتا ہے تو چانسز ہیں کہ وہ سب بچ سکتے ہیں۔ بائی کو پتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو سیکریفائس کر رہے ہیں تاکہ بائی بچ کر بھاگ جائے۔ بائی نہیں جانا چاہتا لیکن وہ ایول انرجی قریب آ رہی ہے۔ فے کہتی ہے کہ اگر تم نہیں گئے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ بائی فورسٹ میں بھاگ جاتا ہے اور فے کہتی ہے کہ کم سے کم بائی زندہ بچ جائے گا۔ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوشین کلین کو روکیں گے جب تک بائی سیف جگہ پر نہیں پہنچ جاتا۔ ادھر بائی سب کو بچانا چاہتا ہے اور ایک کلف کے اوپر چڑھ کر چلاتا ہے جس میں دم ہے آؤ۔ فے اور ہوئین یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں اور بہت سارے اینیمیز بائی کے پیچھے جاتے ہیں۔ فے بائی سے کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ادھر فورسٹ میں بائی بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ہینگ بائی کا چیلنج ایکسپٹ کرتا ہے اور سب کلین ممبرز کو اس کے پیچھے بھیجتا ہے۔ بائی کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ اس کے دوستوں کے پیچھے جائیں گے۔ بائی خود سے کہتا ہے مجھے بس کچھ گھنٹوں کے لیے لوشین کلین کا دھیان بھٹکانا ہے تاکہ فے اور ہوئین بھاگ پائیں۔ ایک کے بعد ایک لوشین ممبر اس پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلوار تو کوئی کلہاڑی یوز کر رہا ہوتا ہے، لیکن بائی سب کو ہرا دیتا ہے۔ بائی کو چھپنا پڑتا ہے جب کوئی تیر انداز اس پر تیر پھینکتا ہے اور وہ سب سے کہتا ہے کہ میں بائی کو ہلنے نہیں دوں گا، تم سب اس کے دوستوں کے پیچھے جاؤ۔ اس سے بائی کا پلان خراب ہو جائے گا، اس لیے بائی باہر نکل کر ایک اور تیر کھاتا ہے اور اس تیر انداز کو مار دیتا ہے۔ کچھ آدمی ہینگ کو بتاتے ہیں انہیں بائی نہیں ملا لیکن انہیں جنگل میں بہت سارے تیر ملے ہیں جن پر خون لگا تھا، اس کا مطلب بائی بہت انجر ہو گیا ہے۔ ادھر جنگل میں بائی کے لیے ہوش میں رہنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے دوست اب بچ گئے ہوں گے۔ تب بائی لوشین کلین کے کچھ آدمیوں کو بات کرتے ہوئے سنتا ہے۔ ماؤنٹین بارڈر کے پاس انہیں بلڈ ملا ہے اور بائی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جلد ہی اس کے دوستوں تک پہنچ جائیں گے۔ بائی ان کا دھیان بھٹکاتا ہے اور پھر سے سب کلین ممبرز بائی کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ فے کہتی ہے کہ ہمیں صبح ہونے سے پہلے بارڈر کے پاس پہنچنا ہوگا۔ ادھر بائی بھی بہت سارے اینیمیز کو ہرا دیتا ہے لیکن تب ٹرانسمیٹر سے اسے پتا چلتا ہے کہ کچھ آدمیوں نے اس کے دوستوں کو ڈھونڈ لیا ہے۔ بائی آخری پل میں آ کر فے کو ایک ایرو سے بچاتا ہے۔ بائی ان سے کہتا ہے کہ بھاگو اور خود بہت سارے لوشین کلین والوں سے لڑنے والا ہے جو کی کنڈنسیشن کے 6 لیول پر ہیں۔ یہ اینیمی سٹرونگ ہیں لیکن بائی انہیں بھی ہرا دیتا ہے
बाय चलाता है वो अभी भी जिंदा है और अगर दम है तो इधर आओ। तब हैंक का पेट स्नेक बाय को पकड़ लेता है और हैंक बाय से कहता है तुम में दम है बच्चे। हैंक इम्प्रेस होता है कि बाय की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है, लेकिन उसने लूशियन क्लैन के दर्जनों 6 लेवल कल्टीवेटर्स को हराया और चेन्यू जो कि लेवल 7 पर था उसे भी हराया। बाय को हैंक पर गुस्सा आता है क्योंकि लूशियन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। हैंक का स्नेक अपनी ग्रिप टाइट करता है जिससे बाय का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हैंक अपने स्नेक को कहता है बाय को खा लो। उधर फे हुयन को लेकर फॉरेस्ट में माउंटेन बॉर्डर की तरफ जा रही होती है। इधर बाय अब उस स्नेक के पेट में है और इसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तब बाय को इसके बचपन की एक याद आती है जब उसकी माँ ने उसे मरने से पहले कहा था कि वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिए। तब बाय की बॉडी में एक पावर आ जाती है और वो की कंडेंसेशन की नेक्स्ट स्टेज पर चला जाता है। बाय स्नेक के पेट को फाड़ कर निकलता है। हैंक इम्प्रेस होता है कि बाय लेवल 6 पर पहुंच गया, लेकिन कहता है कि बाय अभी भी उससे नहीं जीत सकता। वो लड़ने लगते हैं और हैंक अपनी पावर दिखाता है जब वो बाय की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। बाय का थ्रोट लॉक मूव भी काम नहीं करता और हैंक बाय का हाथ तोड़ देता है। उधर फॉरेस्ट में वो अभी भी भाग रहे होते हैं, लेकिन हुयन कहता है कि वो और नहीं भाग सकता। फे बताती है कि वो बेस के बहुत पास हैं, जहाँ से वो स्पिरिट सेक्टर को मैसेज भेज पाएंगे। हुयन कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से जाओ। उधर हैंक बाय की हीलिंग एबिलिटी से इम्प्रेस होता है जब बाय का हाथ खुद ही हील होने लगता है। हैंक कहता है कि अगर बाय भी लेवल 8 पर होता तो मजा आता। बाय को बहुत दर्द हो रहा होता है। बाय कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा और वो कॉल्ड्रन को समन कर हैंक पर फेंकता है। बाय शौक होता है कि इस अटैक से हैंक को कुछ नहीं हुआ। हैंक कहता है कि उसने बाय को कम समझा, लेकिन अब वो मान गया है कि बाय स्ट्रॉन्ग है। हैंक कहता है कि बाय को खुश होना चाहिए क्योंकि वो ये मूव देख पा रहा है और जिसने भी ये मूव देखा है अब इस दुनिया में नहीं है। हैंक एक बड़ी सी स्वॉर्ड को समन करता है और इसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बाय एक लेवल 9 के कल्टीवेटर की पावर देखकर इम्प्रेस होता है। हैंक अपनी स्वॉर्ड से बाय पर अटैक करता है। तब बाय अपने बर्तन से इसका अटैक रोकता है। मैजिक बर्तन भी इसे रोक नहीं पाता और इस अटैक की शॉक वेव से फे एक क्लिफ से नीचे गिर जाती है और इसके हाथ से ट्रांसमीटर छूट जाता है। बाय अब हिल भी नहीं पा रहा और हैंक बताता है कि वो पहले उसके सामने उसके दोस्तों को मारेगा। बाय कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और हैंक को लेकर माउंटेन से नीचे जंप कर देता है। फे भी बहुत इंजर हो जाती है, लेकिन वो मैसेंजर मोन्यूमेंट के सामने ही है। फे रेंगते हुए उस मोन्यूमेंट की तरफ जाती है और बाय से कहती है थोड़ी देर और रुक जाओ। हैंक गुस्से में बाय को मारने लगता है और फे मोन्यूमेंट के और पास जा रही होती है। बाय हैंक से कहता है कि तुम्हारे पंचेज ऐसे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा ये पंचेज मार रहा हो। इससे हैंक को गुस्सा आता है और वो बाय को खत्म करने के लिए अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से अटैक करता है। हैंक शौक होता है कि बाय ने इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा। उधर फे आखिरकार स्पिरिट सेक्टर को मैसेज भेज देती है। हैंक स्वॉर्ड बाहर निकालता है, लेकिन बाय उसे निकालने नहीं देता। बाय कहता है अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। तब बाय स्वॉर्ड को और अंदर घुसा देता है और एक ही पंच से हैंक की गर्दन में होल कर देता है। अब सुबह होने लगती है और बाय खुश है कि उसने फे के साथ किया हुआ वादा पूरा किया और बेहोश हो जाता है। उधर स्पिरिट सेक्टर को मैसेज मिल जाता है फैंग मर गया है और हुयन बहुत ज्यादा इंजर है और बाय एक लेवल 9 कल्टीवेटर से लड़ रहा था और कोई पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। लॉ एनफोर्समेंट हेड ONG को लूशियन क्लैन की बगावत का पता चलता है। उसे बाय का भी पता चलता है कि उसने पावरफुल हैंक को रोके रखा, लेकिन ये नहीं पता कि बाय जिंदा है या मर गया। तब एक बेल बजाई जाती है और ONG सब डिसाइबल को ऑर्डर करता है कि अपने सारे काम और ट्रेनिंग छोड़कर सेक्टर के सेंटर में जमा हो। सबको बताया जाता है कि लूशियन क्लैन ब्लड सेक्टर के साथ मिल गया है और बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है और हमारे एक स्टूडेंट ने अकेले ही एनिमी को रोका और अपने टीममेट्स की जान बचाई, लेकिन अभी तक बाय की कोई खबर नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि अब तुम्हारी बारी है कि उन मासूम लोगों की जान लेने वाले राक्षसों को खत्म करो। ये सुनकर सब जोश में आ जाते हैं। उधर माउंटेन्स में लूशियन क्लैन का लीडर सोचता है कि हैंग अभी तक नहीं आया। तब उनका रिचुअल खराब हो जाता है जब वो केव टूटने लगती है। बाहर लीडर बहुत सारी फ्लाइंग शिप्स को देखकर शॉक होता है और उसे समझ आ जाती है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। स्पिरिट सेक्टर की आर्मी लूशियन क्लैन की बेस पर अपना अटैक स्टार्ट करती है। लीडर उनके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्पिरिट सेक्टर की आर्मी बहुत पावरफुल होती है और एक ही झटके में लूशियन क्लैन खत्म हो जाता है। चीफ ली को बताया जाता है कि बाय और फे अभी तक नहीं मिले और ली सब डिसाइपल्स को उन्हें ढूंढने का कहता है। मोन्यूमेंट के पास 2 आदमियों को फे मिल जाती है। वो इसे हील कर रहे होते हैं। फे बाय को बचाने जाती है, लेकिन इसकी इंजरीज अभी सही से हील नहीं हुई। फे बाय को ढूंढना चाहती है क्योंकि बाय ने सबकी जान बचाई है और उसे बाय की फिक्र हो रही होती है। उधर जंगल में स्पिरिट सेक्टर के लोगों को बाय की बैटल के निशान मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि बाय ने बहुत सारे लेवल 7 की कंडेंसेशन के लोगों से फाइट की है। ली सोचता है ऐसा टॉप लेवल डिसाइपल्स भी नहीं कर पाते और आखिर बाय ने इनसे कैसे फाइट की होगी। तब उन्हें बाय का एक क्लू मिलता है और ली वहां जाता है। ली देखता है कि उन्हें खून से रंगे हुए कपड़े का एक पीस मिलता है
لی کو یاد آتا ہے کہ جب اس نے یونفے سے کہا تھا یہ کپڑے بھائی کو دے دو۔ ویسے تو بھائی بہت شیطان ہے، لیکن لی کو وشواس ہے کہ بھائی ایک دن اچھا کلٹیویٹر بن پائے گا۔ انہیں پیڑ پر ایک بلیڈ کا نشان ملتا ہے جو کہ ایک لیول 9 کی کلٹیویٹر کا ہے۔ لی کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی کا بچنا مشکل ہے اور لی دکھی ہوتا ہے کہ اس نے آنے میں دیر کر دی۔ تب فے آتی ہے اور سوچتی ہے اگر بھائی کی باڈی نہیں ملی تو وہ زندہ ہوگا، لیکن جب انویسٹیگیٹر اس کو وہ کپڑا دکھاتا ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ لی دوسرے ڈسائپل سے کہتا ہے کہ اپنی سرچ جاری رکھو۔ ادھر اسپرٹ سیکٹر میں سیکٹر لیڈر یوان کو بتایا جاتا ہے بہت سرچ کرنے کے بعد بھی بھائی کا نہیں پتا چلا۔ یوان بتاتا ہے کہ ہم نے ایک ہیرا کھو دیا ہے جس نے سیکٹر کے لیے اپنی لائف سیکریفائس کی ہے۔ اگر لوشین کلین اپنے ایول پلان میں کامیاب ہو جاتا تو اسپرٹ سیکٹر خطرے میں پڑ جاتا۔ بھائی نے انہیں روکے رکھا، تبھی اس کے ٹیم میٹ صحیح سمے پر اسپرٹ سیکٹر کو بتا پائے۔ اسپرٹ سیکٹر بھائی کی سیکریفائس کو کبھی نہیں بھولے گا۔ کچھ ٹائم بعد بھائی کا فیونرل منایا جاتا ہے۔ بھائی کے سب دوست رو رہے ہوتے ہیں اور زینک بتاتا ہے ہمیں بھائی کو رسپیکٹ سے الوداع کہنا چاہیے، لیکن وہ بھی پھر رونے لگتا ہے۔ وہ اسپیچ دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی کتنا مہان تھا، بھائی نے برائی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور اس کی وجہ سے اچھائی کی جیت ہوئی۔ میں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بھائی مجھے واپس کرو۔ بھائی کو لن لوو کا ڈسائپل بنایا جاتا ہے اور اسے اونر ڈسائپل کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ یہ ٹائٹل جب سے اسپرٹ سیکٹر بنا ہے صرف 9 لوگوں کو ملا ہے اور 10واں بھائی ہے۔ بھائی کے لیے ایک بیل بجائی جاتی ہے۔ لی سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہوتا اگر میں بھائی کو یہاں نہ لاتا یا پھر بھائی پر دھیان دیا ہوتا۔ بھائی کے سارے ساتھیوں کو انر سیکٹر ڈسائپل بنا دیا جاتا ہے، لیکن فے یہ ٹائٹل لینے سے منع کر دیتی ہے۔ ایلڈر حیران ہوتے ہیں کیونکہ انر سیکٹر ڈسائپل بننا سب کا سپنا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیڈر یوان بھی جانا جاتا ہے فے انر ڈسائپل کیوں نہیں بننا چاہتی۔ فے کہتی ہے کیونکہ میری ایک اور ریکویسٹ ہے، مجھے ڈونگلان سٹی میں بھیجا جائے۔ یوان بتاتا ہے کہ وہ سٹی لوشین کے بارڈر کے پاس ہے جو بنجر اور ڈینجرس جگہ ہے جہاں کوئی نہیں جاتا۔ فے کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بھائی زندہ ہے، اس لیے وہ وہاں جا کر اس کا ویٹ کرنا چاہتی ہے۔ یوان فے کی بات مان لیتا ہے۔ سب کے جانے کے بعد فے بھائی کے ٹوم سٹون کو دیکھ کر کہتی ہے بھائی بھی چاہتا ہوگا کہ میں نہ جاؤں، لیکن بھائی نے اپنی جان پر کھیل کر ہم سب کو بچایا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ ادھر بھائی ایک سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسپرٹ سیکٹر کا ہیرو بن گیا ہے۔ تب بھائی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی باڈی ہیل ہو گئی ہے۔ بھائی سوچتا ہے کیا میں مر گیا ہوں اور کیا یہ ہیل ہے؟ تب وہاں اسے ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے۔ بھائی اسے کہتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، وہ غلطی سے اس کیو میں آ گیا۔ بھائی خوش ہے کہ وہ سیف ہے اور اپنے دوستوں کے پاس بھاگتا ہے، لیکن ایک بیریئر سے ٹکراتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے یہ ایک انشینٹ بیریئر ہے، تم نے انڈائنگ میتھڈ پریکٹس کیا ہے پھر بھی تم اسے توڑ نہیں پاؤ گے۔ بھائی حیران ہوتا ہے کہ اس آدمی کو پتا ہے کہ میں انڈائنگ سکن پریکٹس کر رہا ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی ایکسپلین کرتا ہے جتنا بھائی انجر ہو گیا تھا، اگر انڈائنگ پاور نہ ہوتی تو وہ کب کا مر گیا ہوتا۔ انڈائنگ پاور نہ چاہتے ہوئے بھی آس پاس کی نیچر ایسنس کو ایبزورب کر کے باڈی کو ہیل کر دیتی ہے۔ وہ آدمی بھائی کو ایک پل دیتا ہے جو اس کی اسپرچل انرجی کو ریکور کرے گی۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں 15 دن کے بعد اس کیو میں واپس آؤں گا۔ بھائی کہتا ہے کہ یہ کتنا عجیب ہے۔ وہ آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی اسٹرینتھ ریکور کروں، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ میں کیو سے باہر جاؤں۔ بھائی سوچتا ہے کہیں وہ مجھے کھلا پلا کر موٹا کر رہا ہے تاکہ بعد میں میری انرجی کو ایبزورب کر پائے۔ بھائی کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے اسٹرانگ بننا ہوگا، اور اپنے میجیکل برتن کی ہیلپ سے اس پل کی انرجی کو انکریز کرتا ہے۔ وہ اپنی سکن کو آئرن سے برونز بنانے کے لیے ٹریننگ کرتا ہے، لیکن یہ ٹریننگ ہمیشہ کی طرح بہت پینفل ہوتی ہے۔ بھائی آخر کار برونز سکن کر لیتا ہے۔ بھائی پھر سے بریک تھرو کرنے لگتا ہے اور پھر سلور سکن کر لیتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی بھی بھائی کی پروگرس سے امپریس ہوتا ہے۔ بھائی اتنے کم سمے میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے۔ بھائی اس آدمی سے معافی مانگتا ہے کیونکہ اس نے اس پر شک کیا، صرف اس بوڑھے آدمی کی وجہ سے وہ سلور سکن کر پایا۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اور یہ بھائی کی اپنی محنت ہے۔ انڈائنگ سکن پاورفل تو ہے، لیکن اسے پریکٹس کرنا بہت ٹف ہے۔ صرف وہی لوگ اسے پوری طرح ماسٹر کر سکتے ہیں جو دونوں سکرولز کو ماسٹر کریں۔ وہ آدمی بھائی سے کہتا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ وہ میرے سے ملا، اور جاتے ہوئے اسے مسنگ انڈائنگ سکرول دیتا ہے جس سے بھائی اس ٹیکنیک کو پوری طرح سے ماسٹر کر پائے گا۔ ادھر ڈونگلانگ سٹی میں ایک آدمی فے کو بتاتا ہے کہ فے کا لیڈر غصے میں ہے کیونکہ فے نے 6 مہینے سے اس سٹی کی رپورٹ نہیں بھیجی۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اسے پنشمنٹ ملے گی۔ فے کو فرق نہیں پڑتا، وہ بس بھائی کو ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ سٹی میں ایک بیگر کو دکاندار برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیسے دیے بنا کھانا اٹھا رہا تھا۔ فے کہتی ہے اسے تھوڑا کھانا دے دو۔ فے بیکاری کی آواز سن کر شوق ہو جاتی ہے جب وہ اسے تھینکس کہتا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی اس آواز کو نہیں بھول سکتی۔ پاس کچھ لوگ اس بیگر کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فے اس طرف بھاگتی ہے اور اس کا نام لیتی ہے۔ یہ بیگر بھائی ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر فے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رات کو فے بھائی کو نئے کپڑے اور کھانا دیتی ہے۔ وہ بھائی کو بتاتی ہے کہ میں تمہیں 6 مہینے سے ڈھونڈ رہی ہوں اور سیکٹر میں بھی سب دکھی ہیں۔ بھائی بتاتا ہے کہ اس کا ٹرانسمیٹر گم ہو گیا تھا اور مجھے بھی تم سب کی فکر ہو رہی تھی، لیکن بھائی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فے اس سٹی میں کیا کر رہی ہے۔
तब फे उसे हिम्मत कर बताती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। फे बाई को बताती है कि तुम्हारे अलावा मैं सिर्फ अपने पापा के क्लोज हूँ। बाई कहता है कि तुम घबराओ नहीं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। फे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाई बताता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। फे कहती है कि मुझे जाना होगा, लेकिन बाई उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर सर रख कर सो जाता है। सुबह जब बाई की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा था। फे चली गई है और बाई को लगता है कि वो सेक्टर वापस चली गई होगी। उधर सेक्टर में सब बाई को एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। सबको बताया जाता है कि स्पिरिट सेक्टर बाई की सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा और इसका स्टैचू लगाया जाता है। तब एक फ्लाइंग शिप स्टैचू में आकर लगती है और स्टैचू का सर टूट जाता है और सब बाई को देखकर शॉक हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। नेक्स्ट पार्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं और भी एनिमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।